محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کے دن یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ بہت بڑا عظمت والا ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ بہت جاننے والا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ بہت قدرت والا ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ بہت حلم والا ہے، اس کے حلم کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ پوری دنیا کا حاکم ہے، جس کی حکومت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ جس کی پوری دنیا میں سلطنت ہے، جس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا جاننے والا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ زمین و آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نظام کے چلانے میں لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، نہ اس کو ذرہ برابر تھکن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اور اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساتوں زمین و آسمان اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بلا بدایت، وہ ابتدا سے پاک، بلا نہایت، وہ انتہا سے پاک، بلا زمان، وہ زمانے سے پاک۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ جہت سے پاک، وہ شکل سے پاک۔ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، وہ پلاتا ہے خود پینے سے پاک، وہ دیتا ہے خود لینے سے پاک، جس کی پاکی کی کوئی حد نہیں۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ولا تخالطہ الظنون، جس تک کوئی خیال نہیں پہنچ سکتا۔ ولا یصفہ الواصفون، جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ ولا تغیرہ الحوادث، وہ حوادث سے اثر انداز نہیں ہوتا۔ ولا یخشی الدوائر، وہ گردی سے زمانے سے نہیں ڈرتا۔ یعلم مثاقیل الجبال، دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ وہ مکائل البحار، سمندر میں کتنے ٹن پانی ہے، ان ٹنوں کے پانی کے حساب کو جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتے کا گنتی کا علم رکھتا ہے۔ وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کا علم رکھتا ہے۔ ما اظلم علیہ اللیل، کوئی ما اظلم علیہ اللیل، رات کے اندھیریوں میں جو کچھ چیزوں کو چھپا لیتی ہیں ان چیزوں کو جانتا ہے۔ وما اشرق علیہ النہار، جن جن چیزوں پر دن کا اجالا پھیل جاتا ہے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء، کوئی آسمان دوسرے آسمان کو اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتا۔ ولا ارض ارضا، کوئی زمین دوسری زمین کو اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی۔ ولا بحر ما فی قعری، سمندر کے تہ میں کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ولا جبل ما فی وعری، پہاڑ کی سختیوں میں کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ এত বড় যার বড়ত্ব তার কোনো সীমা নেই। ও আল্লাহ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ایسا روزی دینے والا جس کے رزق کی کوئی انتہا نہیں۔ ও আল্লাহ সবাইকে খাওয়াচ্ছে, সবাইকে রোজি দিচ্ছে, সবাইকে পড়াচ্ছে, সবাইয়ের আল্লাহ ঠিক মতো রোজি পৌঁছাচ্ছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আল্লাহ বললেন মুসা তুমি এর উপরে লাঠি মারো।
তো লাঠি মারার পরে ওই একটা পাথর ছিল, পাথরের উপরে লাঠি মারলো তো পাথর দু টুকরো হয়ে গিয়েছে। ফের ওর ভিতরে আর একটা পাথর ছিল, বলছে এর উপরে লাঠি মারো। যখন লাঠি মারলো ওই পাথর দু টুকরো হয়েছে। ওর ভিতরে একটা পোকা ছিল যার মুখে সবুজ পাতা ছিল। ও পোকা যার মুখে সবুজ পাতা ছিল, ও সবুজ পাতা খাচ্ছিল। अल्लाह बोलছে मूसा कान लगाकर सुनो कि ये कीड़ा क्या कह रहा है। বলছে কান দিয়ে শোনো এ কি বলছে। তো যখন কান দিয়ে হযরত मूसा শুনছে तो পোকা বলছে सुबहान मन यानी व यअलमु मकानी व यरज़ुक़नी व ला यनसानी, कि पाक है वो ज़ात जो मुझे देखता है, मेरी जगह को जानता है, मुझे रोज़ी पहुँचाता है, भूलता नहीं है। যে পবিত্র এ রাত যে আমাকে দেখে, আমার জায়গাকে জানে, আমাকে রোজি পৌঁছায়, কোনোদিন ভুলে না। वो अल्लाह सबको खिलाने वाला है, सबको पिलाने वाला है, सबको रोजी देने वाला है, सबका रिस्क पहुंचा रहा है। अल्लाह के मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, मुसलमान हो या काफिर हो, वो रिस्क का इंतज़ाम, रिस्क का ज़िम्मा अपने लिया है। तो अल्लाह सब तक रिस्क पहुंचा रहा है। वो रोज़ीर दायित्व নিয়েছে আর রোজি সবাইকেও পৌঁছাচ্ছে। আমার ভাইরা, আর আজকের আমরা রোজির ফিকিরেতে, রোজির চক্করেতে, রোজি কামাবার জন্য, ব্যবসা করার জন্যে, ইনকামের জন্যে, দু লোকমা খাওয়ার জন্যে আমরা কি করছি? নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা কি করছি? আল্লাহর কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা কি করছি? দিনের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। তো রোজির চক্কর মে আমরা আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ আল্লাহকে আমরা বড় মনে করে নিইনি, আমরা ইনকামকে বড় মনে করে নিয়েছি, আমরা নিজের ব্যবসাকে বড় করে নিয়েছি, আমরা নিজের দোকানকে বড় করে নিয়েছি, আমরা নিজের বিজনেসকে বড় ভেবে নিয়েছি, আমরা নিজের তিজারতকে বড় ভেবে নিয়েছি, আমরা নিজের দোকানকে বড় ভেবে নিয়েছি कि আমার বিজনেস আমাকে খাওয়াচ্ছে, আমার দোকান আমাকে খাওয়াচ্ছে, আমার কোম্পানি আমাকে খাওয়াচ্ছে। আল্লাহ খাওয়ায় না। আল্লাহ বলছে ও যখন তোমরা তোমার মার পেটের ভিতরে ছিলে তখন তোমাদেরকে কে খাইয়েছিল? তোমাদেরকে রোজি কে পৌঁছেছিল? তোমার মার ये খবরও ছিল না कि আমি আমার ছেলেকে কিভাবে খাওয়াবো, কিন্তু আমি রব আরশের উপরে বসে ওখানেও তোমাকে খাইয়েছি, তোমাকে পান করেছি, তোমাকে বড় করেছি, তোমাকে জিন্দেগি দিয়েছি, তোমার হাড্ডিতে গোশত চড়িয়েছি, আর এখন দুনিয়ার মধ্যে এসে গিয়ে বলছো কে খাবো কি? দিনের কাজ করলে সময় নষ্ট হয়, দোকানে না গেলে ব্যবসা কি করে চলবে, কি করে আমাদের ঘর চলবে, সংসার চলবে? तो हमारे अल्लाह प्रति एतटुका भरोसा और एतटुका हमारे धारणा कि जे अल्लाह गली से गुजरने वाले कुत्ते बिल्ली को भूखा नहीं सुलाता है, जे अल्लाह गलिते कुकुर बिड़ाल के खुदात्म शोय ना, और तुम्हें वही अल्लाहर काज करबे, तुम्हें वही अल्लाहर इताअत करबे, तुम्हें वही अल्लाह दिनेर प्रति चलबे, और अल्लाह तुम्हारे खुदात्म और तुम्हारे भूखे शुइये देबे। हमारे धारणा अल्लाहर प्रति केमन छोट हये गिয়েছে। আমার ভাইরা, যদি আমরা এমন বদ্দিনের সাথে আর আল্লাহ নাফরমানির সাথে আর আল্লাহ অস্বীকারের সাথে যদি চলতে থাকি, হাদিসে কুদসির মধ্যে এসেছে कि अल्लाह बोलছে इब्न आदम अज़कुरुका व तंसानी, मेरे बंदे मैं तुम्हें याद करता हूँ और तुम मुझे भूल जाते हो। अस्तग़फिरुका वला तख़शानी, मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालता हूँ, तुम फिर भी मुझसे नहीं डरते। अल्लाह बोलছে আমার বান্দা, আমি তোমাকে মনে করি আর তুমি আমাকে ভুলে যাও, আমি তোমার গুনার উপরে পর্দা ঢেলে দিই, তবুও তুমি আমার দিকে ভয় করো না। আল্লাহ কত বড় মেহেরবান। আমরা সকাল সন্ধে কত না কেরকম না গুনাহ করছি, রাতের অন্ধকারে, দিনের উজালাতে, আর আমাদের দিল দিমাগের মধ্যে কেমন না কেমন আমরা খারাপ খারাপ ধারণা জন্মাচ্ছি দিমাগের মধ্যে, দিলের মধ্যে। তো अगर আল্লাহ ওই সমস্ত ধারণাকে আর আমাদের খারাপ ধারণাকে যদি প্রকাশ করে দেয় লোকেদের সামনে, तो शायद कि हम में से कोई दोस्ती करने वाला नहीं होगा,
আমাদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করনেওয়ালা হবে না, আমাদের সাথে কেউ খানেওয়ালা হবে না, আমাদের সাথে কেউ কথা বলনেওয়ালা থাকবে না। যদি আল্লাহ আমাদের গুনাহকে অপরের সামনে প্রকাশ করে দেয়, তো আল্লাহ বলছে আমি তোমার গুনার উপরে পর্দা ঢেলে দিচ্ছি, তবু তুমি আমাদেরকে ভয় করো না। अल्लाह बोलছে मा मिन यौमिन वल बहरु यस्तअदिनु फी मन उगरिक इब्न आदम। समंदर कह रहा है कि अल्लाह हमें इजाज़त दे दीजिए, हम आपके नाफरमान बंदों को हलाक कर देंगे। समंदर बोलছে আল্লাহ हमारा সহ্য হয় না, আল্লাহ हमारा ধৈর্য নেই, कि अपनी অনুমতি দিয়ে দেন আমি আপনার বান্দাকে শেষ করে দেব। वल अर्दु तस्तअदिनु फी मन उगरिक इब्न आदम। जमीन कह रही है कि ये जमीনের উপরে নাচের আড্ডা, সুদের আড্ডা, ব্যভিচারীর আড্ডা, শরাবের আড্ডা, বেহায়াইর আড্ডা, আল্লাহ নাফরমানির আড্ডা। তো জমিন আখির বলছে আল্লাহ আর ধৈর্য ধরতে পারছি না, আপনি অনুমতি দিয়ে দেন আমি তোমার সমস্ত বান্দাদেরকে হালাক করে দেব, ধ্বংস করে দেব, বরবাদ করে দেব। তো ये জমিন আর ও মালাইকাতুর রহমান আর আল্লাহর ফেরেশতাও বলছে আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দাও, আমরা তোমাদের বান্দাদেরকে যারা নাফরমান ওদেরকে হালাক করে দেব। तो अल्लाह बोलছে इन अब्दुकुम फशानुकुम, अगर तुम्हारे बंदे हैं, अगर तुम्हारी मखलूक है तो तुमको इख्तियार है, तुम जो चाहे वो कर लो। তোমার যদি মখলুক হয়, তোমার যদি বান্দা হয়, তুমি যা इच्छा তাই করো। इन आबदी फबैनी व बैन आबदी, अगर मेरे बंदे हैं तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मत आना। इन अतानी नहारन कबिलतुहु, इन अतानी लैलन कबिलतुहु, मेरे बंदे कभी मेरे पास रात में आएगा, कभी दिन में आएगा, और जब जब भी मेरे सामने आकर हाथ उठाकर मुझसे कहेगा अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। আল্লাহ বলছে তোমার যদি বান্দা হয় তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, যদি আমার মখলুক, যদি আমার বান্দা হয়, তোমরা আমার বান্দার মাঝখানে এসো না। আমার বান্দা কখনো আমার কাছে রাতে আসবে, কখন দিনে আসবে, আর দুটি হাত তুলে বলবে আল্লাহ ভুল হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করে দাও, মাফ করে দাও। তো আমি রব, আমি খোদা, আমি আল্লাহ ওর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবো, সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি সাইয়্যিদুশ শুহাদা, সমস্ত শহীদদের সরদার বলা হয়েছে, আল্লাহ রসুল ওনার ইন্তেকালের সময়, ওনার শাহাদাতের সময় এমন কেঁদেছে कि ছোট বাচ্চারা যেমন কাঁদে। আর ওনার কতল করেছিল ওয়াহশী, যিনি তখন মুসলমান হয়নি, পরে ইসলাম নিয়ে এসেছে। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ওয়াহশী কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে, ওই ওয়াহশীকে ইসলামের पैगाम পৌঁছাচ্ছে कि ওয়াহশী ইসলাম নিয়ে আসো, কামিয়াব হয়ে যাবে, আল্লাহর শরীয়তকে মেনে নাও, কামিয়াব হয়ে যাবে, দিনের প্রতি চলে আসো, আল্লাহ তোমাকে এই দুনিয়াতে আর পরের দুনিয়াতে তোমাকে নাজাত দেবে। কে ওয়াহশী? যে নবীর চাচাকে হত্যা করেছিল। अल्लाह रसूल के हजरत हमजा बोलेছিল मोहम्मद जब तुमको तुम्हारा चाचा याद आ जाए ना तो मुझे याद कर लिया करो, আমাকে দেখে নেবে, তোমার আব্বার কথা যখন মনে পড়বে তখন তুমি আমাকে দেখে নেবে, কেন তোমার আব্বার মুখ আমার মুখ প্রায় সেম দেখতে ছিল। যে চাচার মুখ দেখলে বাপের কথা মনে পড়ে যায়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাপকে কোনোদিন চোখে দেখেনি। 6 মাস যখন পেটে ছিল ওনার বাপ আব্দুল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। তো যেই চাচাকে দেখলে বাপের কথা মনে পড়ে যায়, ওই চাচাকে এমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল, হযরত হামজাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, নাক কেটে নেওয়া হয়েছে, চোখ বার করে নেওয়া হয়েছে, দিল বার করে নেওয়া হয়েছে, সমস্ত শরীরকে টুকরো টুকরো করে হিন্দা নিজের গলার মধ্যে হার বানিয়ে পড়েছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখেছে যে আমার চাচার সাথে এরা কিভাবে আচরণ করেছে, তো আল্লাহ রসুল এমন ফুটে কাঁদতেছিল যেমন ছোট ছেলে কাঁদে তার মা যদি মরে যায় বা তার মা যদি কোথায় চলে যায়, যেমন চিৎকার করে চিল্লাতে চিল্লাতে কাঁদে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমন চাচার ইন্তেকালে আর চাচার শাহাদাতে কেঁদেছিল। এমনকি মদিনাতে বদরের সময় মদিনাতে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ যখন 70টা সাহাবাদের
শাহাদাতের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে মদিনার মধ্যে। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, হে মদিনা ওয়ালো, कि তোমাদের শহীদের উপরে কাঁদনেওয়ালা তো কেউ আছে, কিন্তু আমার চাচার উপরে কাঁদনেওয়ালা কেউ নেই। এই বলার পরে সমস্ত মেয়েরা নবীর চাচার উপরে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাচার 70 বার জানাজার নামাজ পড়েছে। অর্থাৎ একটা একটা সাহাবাদের জানাজা লাশ মাইয়িত নিয়ে আসা হতো, আল্লাহ রসুল জানাজার নামাজ পড়তেন। আর নিজের চাচার জানাজাটা, নিজের চাচার লাশটাকে ওখানেই রাখা ছিল, লাশটাকে তোলেনি, প্রত্যেকটা সাহাবাদের একটা একটা করে নিয়ে আসতো। আর লাশ জানাজা নামাজ পড়া হয়ে যাওয়ার পরে নিয়ে যাওয়া হতো। তো 70 বার আল্লাহ রসুল নিজের চাচার জানাজার নামাজ পড়েছে। তো যার সাথে এমন মহাব্বত, এমন ইশক, এমন ভালোবাসা, আর যাকে ওই চাচাকে যে হত্যা করেছে, যে কতল করেছে, যে শহীদ করেছে, ও ওয়াহশী কে আল্লাহ রসুল দ্বীনের पैगाम পাঠাচ্ছে, ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। আমাদের সামান্য কিছু শত্রুতা হয়ে যায়, ভাইদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই, বোনদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই। সামান্য কারণে আমরা কথা বলা বন্ধ করে দিই। এখানে যে নিজের চাচার শহীদ করনেওয়ালা, নিজের চাচার হত্যা করনেওয়ালা, তার কাছে দ্বীনের पैगाम পৌঁছাচ্ছে। আর ও ওয়াহশী কি বলছে, ও পালিয়ে গিয়েছিল তাইফেতে। ওখানে যখন দ্বীনের पैगाम পৌঁছানো হলো, তো বলছে তোমার দ্বীন আর তোমাদের শরীয়ত তো বলছে कि যে চুরি করবে, যে ব্যভিচারী করবে, যে শিরক করবে, আল্লাহ তোর গুনাহ মাফ করবে না। তো আমি কতল করেছি, চুরি করেছি, ব্যভিচারী করেছি, শিরক করেছি, তো আমার গুনাহ আল্লাহ কিভাবে মাফ করবে? তখন ওনার জন্য কোরআনে কারীমের আয়াত নাজিল হচ্ছে সূরা ফুরকানে, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত। कुरान बोलছে मगर जो तौबा करेगा, ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। বলছে যে তওবা করবে, ঈমান নিয়ে আসবে, নেক কাজ করবে, আল্লাহ ওর গুনাহকে নেকির দ্বারাই পরিবর্তন করে দেবে। তখন ওয়াহশী বলছে ये तो बहुत कड़ी शर्त है, এটা খুব শক্ত শর্ত कि তওবা করতে হবে, ঈমানও নিয়ে আসতে হবে, আমল নেক করতে হবে, তারপরে আল্লাহ মাফ করবে। তো ये আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কাকে বোঝাচ্ছে? যে নিজের চাচাকে হত্যা করনেওয়ালা, তো দিল পরিষ্কার করে তাকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাচ্ছে, বলছে আমার দ্বারা সম্ভব না। তখন আরেকটি কোরআনে কারীমের আয়াত, সূরা নিসার আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका वा यगफिरु मा दूना ذلك लिमन यशा। কি বলছে? যে শিরক করবে আল্লাহ ওর গুনাহ মাফ করবে না, এছাড়া আল্লাহ সবার গুনাহ মাফ করবে যদি আল্লাহ চায়, যদি আল্লাহ চায়। তো বলছে আল্লাহ যদি বলেছে, মাফ করবে কি করবে না এটা কোনো গ্যারান্টি তো বলছে না। তার কেমন নখরে, একদম হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছে, প্লাস ইমানের দাওয়াত দিচ্ছে, কোরআনে কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে, আর বলছে कि ये शर्त আমার জন্য মানা যাবে না, আর বলছে মাফ করবে কি করবে না এরও কোনো গ্যারান্টি নেই। তারপরে আল্লাহ বলছে লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, সূরা জুমারের আয়াতের মধ্যে বলছে লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। আল্লাহ বলছে তুমি বলে দাও, আয় নবী তুমি বলে দাও कि आए मेरे बंदे, अल्लाह बोलছে आए আমার বান্দা, कि الذين انفسهم, कि যে নিজের জানের উপরে জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, এদেরকে বলছে আয় मेरे बंदे, आए मेरे बंदे ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तू अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা হয়ো না। ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, वो बड़े बख्शने वाला, वो बड़े मेहरबान है। তারপরে বলছে হ্যাঁ এবারে তুমি ঠিক নিয়ে এসেছো, এবারে মানা যাবে। আল্লাহ বলছে যখন তুমি আমার রহমত থেকে নিরাশা হয়ো না। তারপরে আল্লাহ রসুলের দরবারে এসে কালিমা পড়ছে, তখন আল্লাহ রসুল বলতে বাসি तुम तो मुसलमान हो गए,
और अल्लाह ने तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया। বলছে ওহি তুমি তো মুসলমান হয়ে গিয়েছো আর আল্লাহ তোমার সমস্ত পিছনের গুনাহ মাফ করে দিয়েছে, কিন্তু একটা কাজ করবে, তুমি আমার সামনে আসবে না, তুমি আমার সামনে আসবে না, কেননা তোমার দেখলে আমার চাচার কথা মনে পড়ে যাবে, আমার চাচার কথা মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করেছে ওয়াসি বলো তুমি আমার চাচাকে কিভাবে হত্যা করেছো? আল্লাহ রসুল যখন ওয়াসি হযরত ওয়াসি বলছে কি আমি এমনভাবে মেরেছি, আর পুরো যখন বলছে कि আপনার চাচার নাক কেটে নেওয়া হয়েছে, কান কেটে নেওয়া হয়েছে, চোখ বার করে নেওয়া হয়েছে, মুখের গোশত টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে, সমস্ত শরীরকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে, দিল ফাড়া হয়েছে, सीना फेड़े कलिजा बार करा হয়েছে, কলিজা চাবানো হয়েছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে টকবক টকবক করে পানি বার হয়ে যাচ্ছে। हाँ, जिस नबी को इतना सताया गया, इतनी तकलीफ दी गई, लेकिन फिर भी उस नबी ने अपने दिल को साफ करके उस तक भी दीन की दावत को पहुंचाया। ওই ওর কাছেও আল্লাহ রসুল দিনের দাওয়াত পৌঁছেছে। उबई अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकों का सरदार है, मुनाफिकদের सरदार, আর আল্লাহ রসুলের প্রতি আল্লাহ রসুলের স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল कि আয়েশা দেখো অমুক জনের সাথে মুখ কালো করে আসছে, ব্যভিচারী খারাপ কাজ করে আসছে। আর যে আয়েশার জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনে কারীমের 10টি আয়াত অবতীর্ণ করেছে। বলেছে হযরত মারিয়ামের প্রতি তহমত লেগেছিল ব্যভিচারীর, তো হযরত ঈসা নিজের মার সাক্ষী দিয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি তহমত লেগেছিল, ফাশাহিদা শাহিদুম মিন আহলি, তো জুলাইখার মহলওয়ালার মধ্যে কোনো একটা বাচ্চা সাক্ষী দিয়েছে। আর এখানে হযরত আম্মিজান আয়েশার প্রতি তহমত লেগেছে, তো আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষী হয়ে কোরআন অবতীর্ণ করেছে, কোরআন অবতীর্ণ করেছে। আর ওনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে মুনাফিকের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তো নবীজির কত কষ্ট হয়েছে, নবীজির ফ্যামিলিকে কত কষ্ট দিয়েছে कि নবীজি আয়েশার সাথে বিয়ে করার জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম কাপড়ের মধ্যে, রেশম কাপড়ের মধ্যে আয়েশার ফটো নিয়ে এসে দেখিয়েছে कि দেখো ইনি আপনার স্ত্রী হবে। তো কত বড় মাকাম ছিল আল্লাহর কাছে कि ওনার ফটো জিবরাইল নিয়ে এসে দেখাচ্ছে कि ইনি আপনার স্ত্রী হবে, আর ওনাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আর আল্লাহ রসুলের কত কষ্ট হয়েছে, কিন্তু যখন ওই মারা গিয়েছে, মরে গিয়েছে, ওনার ছেলে মুসলমান ছিল আব্দুল্লাহ, তো বাপের ফিকির হয়েছে, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার আব্বার নামাজ পড়ান, জানাজার নামাজ পড়ান। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ পড়াতে যাচ্ছে, হযরত ওমর হাত ধরেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কার নামাজ পড়াচ্ছেন, আপনি কার নামাজ পড়াচ্ছেন? এ তো মুনাফিক, এ তো কাফের, এ তো মুনাফিকদের সর্দার। আল্লাহ রসুল হয়তো একে আল্লাহ মাফ করে দেয় যদি, তো আল্লাহ রসুল নিজের জামার কাপড় খুলে দিচ্ছে कि কাফনের সাথে একে কবরে দিয়ে দাও, হয়তো আল্লাহ এর তুফেলে একে মাফ করে দেয়। দিলে কত কষ্ট দিয়েছে, তবুও কত হামদর্দি, কত মোহাব্বত কে উম্মত যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে চলে যাক, জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে চলে যাক, যতই কষ্ট থাকুক না কেন, কিন্তু উম্মতের এই ফিকির ছিল। তারপরে আল্লাহ কোরআনে কারীমের আয়াত অবতীর্ণ করেছে कि আয় নবী আপনি যদি কোনো কাফেরের জন্য 100 বার 70 বার ইস্তিগফার করেন, দোয়ায়ে মাগফিরাত করেন, তবু আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করবে না। তারপরে আল্লাহর রাসূল এর থেকে ফিরে এসেছে, আর কারোর কোনো মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়াননি। কত হামদর্দ ছিল। তো আমার ভাইয়েরা, নিজেও দিনের প্রতি চলবো, অপরকেও দিনের রাস্তায় নিয়ে আসবো, আল্লাহর কাছে এই বান্দা সবচেয়ে বেশি প্রিয়। রিওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে कि একটা বান্দা যখন তার ফয়সালা হয়ে যাবে कि জাহান্নামে যাওয়ার, ওর একটা নেকি কম পড়বে, একটা নেকি কম পড়বে, ও সবার কাছে যাবে, সবার কাছে যাবে, মার কাছে যাবে, মা একটা নেকি দিয়ে দাও আমি পার হয়ে যাব। বাপের কাছে যাবে, আব্বা একটা নেকি দিয়ে দাও আমি পার হয়ে যাব। বাপ বলবে কে, আমি তোকে চিনি না। মা বলবে কে, তোকে আমি চিনি না। ভাইয়ের কাছে যাবে, ভাই একটা নেকি দিয়ে দে আমি পার হয়ে যাব।
সবার কাছে যাবে, চক্কর লাগাবে। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইন মিনহুম ইয়াউমা ইযিন শাআনুন ইউগনি। कि उस दिन भाई अपने भाई से भागेगा, कि কিয়ামতের দিনে ভাই নিজের ভাই থেকে পালাবে, ওয়া উম্মিহি নিজের মার কাছে যাবে, মা পালিয়ে যাবে, ওয়া আবিহি বাপের কাছে যাবে, বাপ পালিয়ে যাবে, ওয়া সাহিবাতিহি বউয়ের কাছে যাবে, বউ পালিয়ে যাবে, ছেলের কাছে যাবে, ছেলে পালিয়ে যাবে, মার কাছে যাবে। মা, তুমি তো দুনিয়ায় আমার যখন কষ্ট হতো তুমি আমার জন্য কেঁপে উঠতে, আমি না খেলে তুমি না খেতে, আমি না ঘুমালে তুমি না ঘুমাতে। মা, একটা নেকি কম পড়ে গিয়েছে, তুমি যদি দিয়ে দেবে তো আমি পার হয়ে যাবো। ওই মা ওই সময় বললো, কে বেটা, আমি চিনি না। তো আমার বন্ধুগণ ভাইয়েরা, তো ওই সময় একটা লোক তার কাছে যাবে, বলবে একটা নেকি দিয়ে দে। বলছে, আমার কাছে কোনো নেকি নেই, শুধু একটা নেকি আছে, আর আমি একটা নেকি দ্বারাই তো জান্নাতে যেতে পারবো না, জান্নাতে যেতে পারবো না। তো এক কাজ কর, তোর একটা নেকির প্রয়োজন পড়েছে তো একটা নেকি তুই নিয়ে নে। এবার আল্লাহর কাছে যাবে, আল্লাহ আমার নাম্বার পুরো হয়ে গিয়েছে, আমি নেকি পেয়ে গেছি, আর আমাকে জান্নাতে দিয়ে দাও। বললো, কোথা থেকে পেলি, কে দিয়েছে এই সময় তোর নেকি? বললো, আল্লাহ অমুক একটা লোক আমাকে দিয়েছে। ওকে ডাক। ওকে যখন ডাকা হবে, বলে, তুই একে নেকি কেন দিলি? ও বলবে কি, সেই তো আমি জাহান্নামে যাব, একটা নেকির দ্বারা তো আমি জান্নাতে যেতে পারবো না, আর এর একটা নেকির কম পড়েছে, আমি যদি একটা নেকি দিয়ে দিই তো এই একটা নেকির কারণে এর জান্নাতে চলে যাবে, আমি তো যেতে পারবো না, তো চলে যাবে। তো বলছি, আরে তুই আজকের আমার থেকে বেশি বড় দাতা হতে চাস, আজকে দিনে তুই আমার থেকে বেশি বড় दाता होते चास, चल इसके तुफिल मैं भी तुझे माफ कर दिया, तू भी जन्नत में चला जा। ये तुफिल আমি তোকে মাফ করে দিয়েছি, তুই জান্নাতে চলে যা। তো আমার ভাইরা, আমার কোনো কাজে, আমার কোনো আমলে, আমার দ্বারাই কেউ যদি জান্নাতের রাস্তায় চলে যায়, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নেকি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নেকি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত। কি আমার দ্বারাই কেউ জান্নাতের রাস্তায় চলে যাচ্ছে, আমার দ্বারাই কেউ নামাজি হয়ে গেল, আমার দ্বারাই কেউ পরেজগার হয়ে গেল। ये समस्त कथा বলার উদ্দেশ্য कि दावत ও তবলিগের মেহনত এমন একটা মেহনত कि লোকেদেরকে জাহান্নাম থেকে বার করে জান্নাতের রাস্তা দিকে নিয়ে আসার মেহনত। কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো উদ্দেশ্য আছে পয়সা কড়ির উদ্দেশ্য, নিজের প্রফিটি বানাবার উদ্দেশ্য, নিজের খেয়ে নিজের পড়ে নিজের মাল নিজের জান নিয়ে বার হচ্ছে। কেউ মাল দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না, নিজের মাল নিয়ে বার হচ্ছে, নিজের জান নিয়ে চলছে। উদ্দেশ্য কি? আমিও যেন নামাজ পড়নেওয়ালা হয়ে যাই, আমার আরো যারা ভাইয়েরা আছে ওরাও নামাজ পড়নেওয়ালা হয়ে যাক, এই উদ্দেশ্য। এই জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় তাকাজা কি 2026-এর যে আলমী বিশ্ব ইজতেমা খুবই কাছে এসে গিয়েছে, জানুয়ারি মাস খুবই কাছে এসে গিয়েছে। আমরা সবাই ইরাদা করি, নিয়ত করি कि আমরা ইজতেমাতে যাব ইনশাআল্লাহ। কে কে যাবো ভাই? যাবো ইনশাআল্লাহ। কি এরকম ভাগ্য আর এরকম গোল্ডেন চান্স আসে না, খুবই কম আসে। তো এই জন্য আমাদের নিয়ত করা দরকার, ওখানে আল্লাহ কার দোয়া আর কার কথা কার দিমাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। কোনো আল্লাহওয়ালার কোনো বুজুর্গের কথা তার দিমাগে এসে গেল, সে 4 মাস চলে গেল, চিল্লাতে চলে গেল, বা তার জিন্দগি সে পরিবর্তন করে নিল। এমন এমন আপনারা শুনেছেন कि যে মদ খেয়ে বইয়ের মাথায় কাঁচের বোতল ভাইতুক, সে নামাজি পরেজগার হয়ে বইয়ের সাথে ভালোবাসনেওয়ালা হয়ে গেছে। এরকম ঘটনা হয়েছে কি হয়নি? कि जे ডাকাতের সর্দার ছিল ওলিদের সর্দার করে দিয়েছে। হযরত মিয়াজি মুসা রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা ইলিয়াস